الزلفلاون وذاك يكون عندي اسمه قرن سوفي سونا راديو تلفزيون ثقافيريث سور بونسي لا بونسي ليبر ساقي انفجين ساغ مجيد بوتمار الزول مجيد زول رباح ايش الحلال الزول استقسم زوارو غاكي تستقسي امك تشريط انك اقلي قرزه والسنقي ثرزا زرم ثرسيت شي يعني ورني قاعدين شتوني قاعدين تنتورث حليت حالي شوفوا شو كيوغان امك تضرع ذوق خام غالي انت تفليت كتابين تكتابين تكتاب غالي نفليت في الخاكه شو طيتسونا نسيت ذا انت تقرج كستكوا غيليف وسا دشيوغ ذا مار قرزن Damar, mais il est quand même assez jeune. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ta vie professionnelle à Majid, et, qui est Majid Boutmar, Majid Boutmar, et شو تخدم الضعنيت؟ دابا هذاك المسلاية الصروميت ناس تقبيلي ثيك. مسلاية تستقبالي تروح. كيني مجيد ناس قاسم مجيد بوتمار. سقصدي دا شو خدمة دا شو سروثة دا شو مكلاس. مازال خدمة تناديغ قرنا صروميت لا recherche scientifique des CERN sur la physique des particules, la physique fondamentale, d'où on vient, où on va et pourquoi on est là. J'essaie aussi de faire des recherches utiles sur comment تناديغ مشرا زيش ناسيو تيك تسكرتي ملالين تناديغ مشرا نسيو التموسنياكي تا فيزيك إغسان لا فيزيك نوكليير أنسحلويس الغشي ثورة تناديغ طاسي تناديغ ثورة سكلين من هضار زريغ مثل تيمغور صرنو تقارض تفضي مني كور تفهم دار ثورة بلغ درمي ذي الوقت وفيه فهم غيقيح ساقسيت من بوين كاين سيقارن وين يسند وين يدي فاقني السينارة تينا يعني تيدت داكور اوكي ثاني ميرسي مازال خدمه يعني في ساغ ما وساغر لانتريت مازال وساغر لانتريت مازال يرو من حسبني ديال المزي تونكور جون سونتر نوكليير اوروبيا ديال المزي مازال خدمه 5 سنين 6 سنين رجدات هكا خدمه بروفيسور خدمه ديريكتور دو ريشيرش ريسبونسابل يعني كاكي داكور اوكي ساعه شوط الهيفا داكور Je sais qu'en tout cas, tu as beaucoup animé de plusieurs conférences, tu as été sur tous les fronts scientifiques et tu as énormément publié d'Arnit. Les publications scientifiques, c'est les publications scientifiques, oui, j'ai contribué à faire des livres sur la cohérence en chromodynamique. C'est des sujets qui ne sont pas franchement lisibles. Au commun des mortels. Il faut être dans la spécialité. Mais j'ai promis que je vais écrire un livre. باش راه نتفاهمها ديني غير نبغيها ماشي حرص عارف لو نتفاهمهم ولا الناس فينا ماشي اتفاق يعني ساعدوا كي حرصنا نتفاهموا. Ok, merci. Et en ce qui concerne tes réalisations scientifiques à ce jour d'Ashouthant. نحكوا تمشي واش تلقى تظل ورا يعني اسمي خدمه تبدا اسمي خدمه على تيز دو دكتوراه خدمه على تيز دو دكتوراه دي سيرن اسمي تبدا ياك إما لا كروموديناميك كونتي كاين إلا داخل لي بروتون لي نوترون معليش ما خلصات شو طرو مثال روح إما لي كوارتز نجواذن افيك دي بارتيكول قناص نتلي غليون جافي ان ديريكتور دو تيز سورا يموت انت الى سين يموت نيسين إما نروح لا روسي إما نيش كاع لا روسي وغالا شمين قمني وانا لصقاني تسليق لي كوارك كنا تلصيق لي كوارك كنا دفك البروتون على النيوترون اسي ديريكتورين كي نكتي تخدمها لصقاني كنا نكتشف على لي بارتيكول تيجيين قرناصنت لي غلوبول. En 1988, j'ai soutenu une thèse sur la première particule قرناص le Majid M1+, M1+, c'est un globule de nombre quantique exotique. قرناص le Majid. M1+, c'est pas Non, mais félicitations. J'ai gagné dans une conférence internationale. Des grands professeurs, ils ont dit,
مرنو تقاعد غير مليح تقليجيت غير مرني بوين مري كنخدم عرسن ناس تقاعد غير مليح تقليجيت من الناس واقي وفاد كرنا كرا ثلاثة الميد والسنة قيت وغالت شنو الفون تدي السير الميد 2025 2024 وغالت تعاود les japonais ils ont construit un accélérateur pour voir le glue ball les particules hybrides et les glue balls c'est la chromodynamique quantique c'est la physique qui régit ce qui se passe à l'intérieur d'un proton et d'un neutron. En fait, à l'intérieur d'un proton et d'un neutron, en principe, il y a deux quarks. Les quarks, ils ont une particularité. Là, avant d'expliquer ce que c'est que les quarks, si on parle d'électricité, d'ailleurs, on ne sait même pas ce que c'est, on a un électron et un autre électron, ils ont des charges électriques. Les électrons, ils ont une masse, pareil que les quarks. Mais l'électron, lui, il a la charge électrique et il échange une particule, d'ailleurs c'est elle qui fait que votre téléphone portable marche, ça s'appelle tout simplement un photon, une onde électromagnétique, ou un rayon gamma ou autre, ça dépend de la force d'interaction. Elle peut être attractive ou répulsive. Par contre, les quarks, ils vivent quand même dans un monde étrangement petit. Ils vivent dans une sphère qui a un diamètre de 10 puissance moins 15 mètres. Ça veut dire qu'ils vivent dans un volume de 10 puissance moins 45 mètres cubes. À l'intérieur, ils se sentent un peu libres, ils ne peuvent pas sortir. Il faut, avec beaucoup d'énergie, les sortir avec des accélérateurs de particules. Mais quand ils sont à l'intérieur, ils ne s'échangent pas des ondes électromagnétiques, on appelle ça, elles s'échangent des ondes de couleur, qu'on appelle le gluon. Mais il se trouve que le gluon lui-même, il est différent du photon. Le photon, l'onde électromagnétique, quand un électron parle avec un électron, il ne transporte pas la charge électrique. Il va juste lui dire bonjour. Par contre, le gluon, quand il va aller d'un quark à un autre, il transporte la charge électrique. S'il est issu d'un gluon rouge, il va aller chez l'autre gluon bleu et il va lui dire « j'ai ma couleur qui était bleue ». Il y a 3 couleurs possibles, ça n'a rien à voir avec la couleur qu'on connaît. Les couleurs qu'on connaît, c'est rouge, vert et bleu, RGB. Red, green and blue, on les a notés juste parce qu'il y a 3. Et c'est là, en fait, la majorité, 99% de l'univers visible est fait de ces particules. On appelle ça le monde baryonique. On vit dans un monde baryonique avec une petite contamination en masse ou en énergie des électrons qui portent une charge électrique qui tourne autour. Mais c'est exactement l'univers dont on est coincé aujourd'hui. Donc, moi, ma contribution, c'est de créer des particules que l'univers avait créées. Elles ont disparu à l'âge de 10 puissance moins 18 secondes avant l'apparition, avant l'expansion de l'univers. D'ailleurs, avant même, il fallait un temps énorme avant que la lumière sorte de ce magma et puis envahisse l'espace qui a été créé. Donc ça, c'était ma première contribution. Ensuite, j'ai contribué à la baisse de température. Ça s'appelle la polarisation nucléaire dynamique. D'ailleurs, avec Yuri Prokushkin, qui était académicien à Moscou, j'étais à Moscou avec tous les honneurs. On aurait dit autre, déjà prix Nobel, déjà en 1998. J'étais très jeune. J'avais 26 ans, 25 ans. Ah oui, effectivement. J'ai fait une bombe atomique. Mais c'était à l'époque, le CNRS français, j'étais classé premier. C'est pour vous dire un scoop. Ils ont fait chargé de recherche première classe en France. J'étais classé premier. C'était les socialistes qui étaient à l'époque au pouvoir. J'ai rien contre les socialistes. Et quand il est devenu, quand il s'est arrivé à me nominer comme chargé de recherche première classe, ils ont tout simplement annulé le poste. Et pourquoi, à ton avis? Parce que je suis un Kabyle ou je suis un Algérien. J'étais Algérien. Et Algérien, je ne pouvais pas être fiable. Donc, je suis parti aux États-Unis, à l'université de Yale. C'est ce qui m'a permis de faire la polarisation nucléaire dynamique. On a atteint la plus basse température qui puisse exister avec Vernon Hughes, qui était déjà promu, prix Nobel, etc. Son fils même, il avait un laboratoire. Donc, c'est des gens qui étaient très renommés. Donc, c'était pour ma carrière. Ensuite, je suis rentré dans des collaborations de collision particules-antiparticules. J'en ai fait plein de publications. La dernière, c'est la chromodynamique quantique dont je suis devenu spécialiste. Donc, en gros, ce qui se passe dans un univers, quand il avait l'âge ou qu'il était enfermé dans un volume de 10 puissance moins 45 mètres cubes. Je sais
Ça a l'air un peu bizarre tout ce que je vous raconte. Oui, puisque tu es en train de parler de l'infiniment petit tout en remontant le temps. Il faut savoir que l'infiniment petit, tu es obligé de remonter le temps. Donc quand tu chauffes, tu compresses l'espace et le temps. Donc l'univers est comme ça. Avant, là, on le regarde, il est là, mais pour remonter le temps, il est là, il est là, il est là, il arrive jusqu'à un volume très petit. Autour, il n'y a rien, il n'y a même pas le temps, il n'y a même pas l'espace. Donc ça, c'est peut-être un sujet d'une autre conférence. D'accord, ok. Mais, c'est extrêmement voilà, technique. mes contributions actuelles, c'est plutôt les applications de la chromodynamique quantique, ça s'appelle la physique hadronique. Hadron, c'est un mot qui veut dire lourd en grec. Donc on accélère des ions lourds pour essayer de guérir des tumeurs cancéreuses. Parce qu'en fait, c'est un peu faire des nanos, pas des micros, des nanos ou des sub-nano-bombes atomiques dans un volume qui peuvent éradiquer un grand volume de plusieurs centimètres, un micromètre cube, où il y a la tumeur sans opération. D'accord, on va en parler un peu plus tard de ça. Et à ce jour, tu as été quand même à 2 reprises proche d'avoir le prix Nobel de physique. On aimerait savoir quand même c'est quoi le prix Nobel de Guy Temzouarouth. Comment candidater ou comment on est candidat ou est-ce qu'on est candidat est-ce que tu peux nous parler de l'expérience à Guy? À 2 reprises, tu as été second au prix Nobel Oui, en fait, c'était l'équipe qui travaillait, oui. D'accord. La première chose, c'est quoi le prix, un prix Nobel? Le prix Nobel, c'est un prix pour, en quelque sorte, remercier, surtout pour reconnaître les travaux scientifiques d'une équipe ou d'une personne pour ses contributions scientifiques dans le domaine de recherche où il contribue. D'accord. Pas uniquement de recherche, son domaine d'activité, parce que le plus prestigieux des prix Nobel est probablement le prix de la paix, prix Nobel de la paix, puisque ça évite de tuer des gens pour quelqu'un qui a contribué à arrêter des guerres, ou peut-être aussi de la littérature, parce qu'en fait, c'est accessible à tout le monde. La physique, en fait, c'est pas si peut-être prestigieux que ça, parce que, comme tu avais dit tout à l'heure, c'est peut-être technique. Il y a des gens qui croient que la physique n'est pas accessible. Moi, je crois que c'est le contraire, en fait, une fois que c'est bien expliqué. Donc, c'est une consécration, en fait, quand tu fais de la recherche, où tu écris des livres ou autres, t'aimes bien de 6 jours comme ça, par gâterie, être récompensé. Mais c'est pas ça, en fait. Le prix Nobel, on ne candidate pas au prix Nobel. Il n'y a pas de candidature au prix Nobel. Il faut savoir que tu travailles dans un domaine de recherche. Et ce qui se passe, c'est que chaque année, dans ton propre domaine de recherche, des professeurs qui sont connus dans ton domaine de recherche reçoivent des bulletins de vote par le comité Nobel. Je l'ai reçu plusieurs fois. Donc, on te dit... Donc, tu des bulletins pour voter pour quelqu'un. Pourquoi? Qui c'est qui, à ton avis, doit être le prix Nobel et pourquoi? Donc, je suis professeur des universités. Je crois que je l'ai reçu au moins 4 fois. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Voilà. Donc, c'est envoyé partout sur la planète, mais pas tous les professeurs. Comme je t'avais dit, il y a certains professeurs qui ont publié, qui sont connus dans leur domaine. Donc, c'est pas vraiment anonyme, mais on te dit, bah là, Majid Boutmer, tiens, la physique des particules, qui c'est que tu crois? Donc, tu dois écrire pourquoi, tu dois écrire ton candidat ou ton équipe qui doit recevoir le prix Nobel. Et puis, ça part dans un comité qui s'appelle le comité Nobel, qui va retenir un certain nombre. D'accord. Pas des milliers, là. Ils vont regarder les votes. C'est vraiment un vote, voilà, c'est un vote quasi démocratique, je sais pas, c'est quasi distribué d'une manière uniforme sur les compétences de ta spécialité à travers la surface planétaire. C'est bien expliqué? Oui, voilà. Donc, il sélectionne un certain nombre et puis il procède. Et puis, il y a certains facteurs qui rentrent, mais qui n'ont rien à voir avec la religion, la race, et la couleur de la peau. Les gens qui décident sont... Et puis après, on dit que voilà, il y a une certaine liste qui a été retenue pour le prix Nobel. Et puis après, tu peux savoir par certains moyens qui ont été retenus. Donc, c'est A ou B.
à la fin. Et puis, tu sais, bien, parce qu'il y a des gens qui te disent, ben voilà, tu es peut-être dans la liste. Hein, donc, ouais. Et donc, تشيني دويدا كي خدم نيدك وكذاك نضوي غير كوري dans d'autres universités et qui سنن إجوانا دا شو ثوريض et non donc قالك سكين ديال comité de sélection qui ont proposé ton nom qui m'ont dit que ton nom a été retenu. D'accord, mais justement, on fait la proposition du nom. Non, la proposition, c'est démocratique parmi les spécialistes dans la même zone. Les spécialistes, c'est une wagir. Ha, wagir, c'est une haroche, izwar, gounath, le domaine agir. C'est juste un comptage, oui. Mais ça se passe comme ça. On reçoit des lettres, c'est un bulletin de vote, tu le reçois à domicile. Et tu écris, tu remplis, c'est tout écrit comment, pourquoi tu dis, je préfère qu'il soit prix Nobel de la physique des plasmas. Pourquoi la physique des plasmas? Parce qu'il a fait ceci, cela. Tu fermes tu mets ton papier dans l'enveloppe qui a été jointe avec, et puis tu envoies ça, c'est tout. Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de publications c'est pas tout, parce que les Chinois, ils essaient de combattre, ils arrivent à battre le nombre de publications. Elle fait une publication, elle change un paramètre, elle la remet. C'est le nombre de citations. Donc, quand tu fais un gerbe, une publication qui est gerbe, tu as une idée initiale, tu fais la publication. Donc, par exemple, tu veux traiter les cancers du cerveau avec des particules lourdes, et tu écris un papier, tu dis, ben voilà, il y a le dépôt d'énergie qui fait ceci, qui fait cela. Donc, après, tu as un doctorant, quelqu'un qui fait son doctorat, il va publier sa thèse dedans, il est obligé de te citer, parce que sinon, le gars qui publie, lui dit, attention, tu as oublié Majid, c'est le père de ça. Donc, c'est un peu récursif, ça paye un peu plus les générateurs d'idées, plus que ceux qui veulent travailler là-dedans pour l'améliorer. D'accord. Donc il faut avoir généré des idées. L'échange le réservoir d'électrons. Donc on fait un champ magnétique, on refroidit une matière, on fait un champ magnétique, l'électron s'aligne très vite, le proton s'aligne pas. Et puis on fait un échange de spin, ça s'appelle dynamic nuclear polarization. C'était quand même une idée, avec pour augmenter la polarisation qui a atteint 80% à l'époque dans la zone nord du CERN. C'est quand même moi qui l'avais inventé. D'accord, ok. Tu nous l'apprends assez, Guy. Et on baisse, et puis on obtient des polarisations qui sont énormes, ouais. D'accord, ok. Et cette expérience du prix Nobel, comment tu l'as vécu Ça m'a fait ni chaud ni froid. À l'époque, j'étais un peu chaud. Je me suis dit, c'est un jour, d'ailleurs, je ne suis pas encore vieux, comme tu avais dit tout à l'heure. Non, tu m'as dit quand même. C'est un jour, je reçois un prix, et puis c'est un jour, je deviens riche subitement par un phénomène ou un autre. Mon esprit... c'est le mieux, c'est d'aider les gens qui vivent dans mon pays à s'améliorer un petit peu d'une manière scientifique, à s'ouvrir à la culture scientifique ou à ouvrir les esprits. Donc en fait, mon esprit, en ce moment, tellement je suis handicapé, je ne peux aider que dans le niveau médical, comme tu le sais. Donc je peux aider qu'à... handicapé, je pourrais aider d'une manière scientifique. Donc, tu ne peux pas aider des universités dans le pays, tu ne peux pas aider quoi que ce soit pour développer un sujet. La seule aide que tu fais, soit tu ramènes quelqu'un pour le soigner, ou tu finances des soins, ou tu achètes des médicaments. Tu comprends? C'est quand même lamentable. Oui. Et... du moins la jeunesse qui est intéressée par le monde scientifique, comme référence صغوري اشو مسرز مرات سنتينيغ نثني وكنا parce que tu es devenu quand même une certaine référence une référence une référence dans le monde scientifique ذاقبيلي اثنا نوري بوض ثاني امشي تواخذم donc chose مرات كنا سنتينيغ دي ورا شاقينا qui sont intéressés par le monde scientifique. La physique nucléaire est différente. Oui, il faut en fait, il y a un problème d'abord, remarque qu'ils l'ont tous dépassé maintenant, c'est un problème psychologique qu'il faut dépasser. Il ne faut pas se dire je ne serai pas capable de faire ça. En fait, on est toujours capable de faire quelque chose. Si on veut le faire,
c'est vrai qu'on n'a jamais les moyens de le faire quand on veut faire quelque chose, mais il faut persévérer. C'est vrai qu'il y a un phénomène qu'on appelle un phénomène dépressif qui se trouve c'est un phénomène dépressif local. Donc, dans ton université, dans le coin où tu es en train d'étudier, tous les paramètres sont au rouge. C'est ce qui arrive à nous jeunes. Hein? Il n'y a rien qui marche pour que tu fasses des études correctement. Tu n'arrives même pas à dormir correct. Tu n'arrives même pas à avoir de l'eau dans ta chambre universitaire. Tu n'arrives même pas à avoir de manger correct. Mais c'est vrai que, bon, on dit que c'est tout bon parce qu'en fait, il y a pire dans le pays. Et tu ne fais qu'affronter des problèmes futiles tous les jours. C'est ce que nos jeunes... Ils sont confrontés à ça tous les jours. Hein. Ils sont confrontés à des problèmes futiles. Transport, les chaussures, c'est vrai, il y a ce que je dis aux jeunes, il faut persévérer. Moi, j'étais dans une situation pire. Mais en fait, j'aimerais pas être vraiment le gars qui leur demandera de... Je ne sais pas vraiment. Je ne veux pas être le gars qui leur demande de bien travailler pour quitter le pays, pour aller réussir à l'étranger. Je ne sais pas, c'est le fait que j'ai quitté le pays, je me considère comme ayant réussi ou pas. Tu vois, je suis une personne qui est complètement... Aujourd'hui, je suis perdu. Je suis nulle part. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi j'aurais bien aimé être un bon professeur et les gens viennent me voir, ils me demandent des conseils. Mais pourquoi toi, on n'a pas les moyens? Tu crois pas? On a les moyens. Non, mais c'est pour ça que tu me demandes une question qui est un peu ambiguë pour moi, un peu difficile, tu crois? C'est un autre sujet. أمك تكرض إموراني كيف تسكت ماركانتين ساني صورديان اسكو كنت تذكرت دي المحناغ دي ثواغيت أمك تكرض كتشيني الكل ساكيك شي دراسة خبيليت كيني كرغد صرغنا دي رومين وقورن ونسال خام لا والو إمولاني ورولنا تزملت باباتنا ذي فلاس رومين نكرد خامنا ثمرة ذي تزملت لولا العام 62 خام يرغى على خام لا والو استخدمنا ثمرة يعني زعما سمعنا يعني المثال مي استخدمنا لي زيسكراف بور دي فري انا نكساس نزقر نكرس كل شيء انت رماني شفا زقضيت انت استخدمنا اساس ولا ذا اساس ذوقر كو سمي طرما انت كرسم مشي شاكوس تريد هضره تقبيلي وي وكذا سمورت القبائل شفاس اكساسان سروالي قارصه الناس تصقيد غادي زيواش ماشي ذي فرحه حمله نسيت نخطر ساعه داش زيواش لي روج غورجي مرقا تصقيد نكر ديون الحيف ساعه نكوني سبعيدنا بابا ذا خدام ذا مروال يخدم ذا بولونجي اسكلاف يغال يخدم كلونديستان المي جوات 74-75 نوغال نشمت سوا قرن فكان اختي خامين طرقو فكان سكالي بابا ناس ما صعد بنوث مولاش يخدم مع بابا ثي خامين سونث سنة 4 جورين ذي تيرنت ندور هذيك شنتي سبعيدنا قلت 50 قناك سبعة يما بابا 9 دونك لا ميزير تبارك انت ميزير تبارك انت رسينا على التلفزيون اسمي ولا لا بريمير فوا اسنا منزوي ولا بولي روتي شما انترنا البوره كان اخذ انت ولا غيرك لا التلفزيون ولاش لا التلفزيون الصندره ثقي شمال بويره انا ما جرت بروموشن فاسير بويره ديكوري هاد بوليروتي كذا كي غد عمر رزا بس ولا عبد الرحمن مويره عمر هكذا كي خاي الشميضه مضافو كي تمسطو يا غير بوليروتي يمكن أمذن ذكرنا avec si peu de moyens ولاش les moyens الكلاكار يغار à deux doigts d'avoir le prix Nobel de physique nucléaire كاين ما تلاو تبورث الحيف بورث الحيف يلقى صفاض يلقى صفاض يلقى ذعونا غفافا تكني دسمي قراتي شو تكني 60,000 وقيلا انا شو كني تلميذ تاك نتيم ناس كي نتيم تاوي تا 60,000 وقول تا 60,000 تلميذ تاكنا الله بورسي ما شونس اكزاكت تيكاخ انتي ما تسلي لو وين تاكي روح هذا نزنزا هذا ندير في قراش نط فخيمه لقيت نزنزا تفرا دار منصه منصور زنزا في البوفري الخوخ وي كاس مقرب
إمرني إلى الحفاقين فهميت إلى قذفة كذا منزو كذا إذا مغار يعني يتمد ذي السماء إلى قذفة هذا ونغبة بثناشة ثورة توهم أي غار مازال غاس سان نغرب سان تريسيتي سان من كذا وتسين غارك واش فيها سمي غدبوين تريسيتي سمي غدبوين تريسيتي سمي روح على سميرة خدمني بوطوط نبوينا تريسيتي إمرني سنايون مغار والله قرص محداوي ساعين باراليزي ناس الحمد لله يا رب العالمين الجماعة بالتريسيتي والمدارس أن الجماعة بالبارلور والمدارس بالتريسيتي هذا ذي نسلم ما ناضش من تريسيتي اللي كل جديد طرموز على التريسيتي ساعتي بولي تراك توهمة أميش نبضا 2025 لي جون المزيناكي ساعة لا ميم مونطاليتي هاد فوانا درولا خدمنا ساعة كلشي ساعة من دروك تفهمها تقعد شمال البوليتيك فوالا نو خاطر غير تشمل البوليتيك جوستومون فراك دينير امك يونا مكتشيني ايدي كان ندير محنا يبغ دا شو لو شومينمون يتخدم. Est-ce qu'il y a une part de passion? Est-ce qu'il n'y a pas une part de génétique, du génie dans l'air? Est-ce qu'il y a juste un travailleur qui travaille? Il y a de la passion non, c'est peut-être fuir au problème. Je me rappelais... ne peut pas expliquer le génie. Non, fuir dans ma tête, c'est pas fuir du pays. Hein. D'accord. C'est fuir dans ma tête. Je me rappelais à l'époque, quand on était au Lissimira même, quand on était à Tizi Ouzou, j'étais toujours premier, 20 sur 20. Parce qu'en fait, j'avais peur de ne pas être le premier. الناس مقرضة كي زعما رايمانيو قرا صغار كي سيلف اسمع صغار ريلاتيفيتي جينيرال كي تيسكوريش اسمع صغار زفادا ميم صغار لي ماتي قرا فيرسن تكتبت نت صغار ذات سنة صغار فيرسن سي جوست بار بور سيتي اونكسيو جو me sentais que c'était seul dans الناس يعني ما يقرا يدينا يشغر. C'était un domaine, c'était une fuite vers... c'était une fuite de tout, une fuite de moi, une fuite du pays, une fuite... tout, c'est quand même une belle fuite, Naraté. C'est une belle fuite. De l'intelligence, ça permet de créer quand même du génie, de la créativité, ouais, de la science, et pas participer à l'évolution du monde, à l'accroissement de l'intelligence mondiale. Comme quoi tu as créé des choses au niveau du CERN, tu as trouvé des... Oui. C'est pas fini, j'espère. J'espère que c'est pas fini. Oui. Non, c'est juste... Elle te prend pas comme référence. إلا قصدنا في ثبورث ما تشيش تساروي ثبورث إلا قدنا كل سخ. Il y a le Taraoussa sur le Waqti, ça nous a donc, Dagui, c'est un truc qui me passionne, vraiment, le fameux boson de Higgs. Et j'ai appris ça par hasard. Comme quoi, tu as participé à la recherche de ce fameux boson de Higgs. Monsieur Higgs étant un physicien qui a passé toute sa vie, physicien et mathématicien, qui a passé toute sa vie à rechercher, qui a démontré l'existence aiguë de ce phénomène de boson, mais personne n'a réussi à le démontrer concrètement comme quoi il existe. Je te laisse la parole. En fait, on a publié un papier dont je fais partie avec l'expérience CMA sur LHC qu'on a découvert le boson de Higgs. Et puis, il existe vraiment, on l'a vu. On le crée aujourd'hui au LHC et je suis heureux que mon nom, d'ailleurs, c'est l'un des achèvements de mes recherches dans l'expérience CMS où on a découvert le boson de Higgs qui a été pensé par Higgs et on l'a découvert en 2012. Et ce qui se passe avec le boson de Higgs, c'est les forces. Il y a des forces dans la nature et chaque particule a une caractéristique. Par exemple, la charge électrique et l'électricité. Et là, l'électron, il a une charge électrique. On ne sait pas ce que c'est que la charge électrique. Pas encore. Mais avant, quand tu lâches ce stylo, il tombe. Et ce stylo, il tombe. Einstein, il avait dit parce qu'en fait, la Terre est très lourde, il a déformé la nappe spatio-temporelle. Ça bouge l'espace là et à l'air. Mais après, Aïgar, il me khallefent. Aïgar, stylo yagi, il a le fawraq tagiri le mizan. Higgs يسد إنك l'espace يكوي قلان يتشور مذفل يتشور في الحاجة نقراص لو شون دو هيغز يتشور ذا ذفلو ثنتولي ور
D'accord. في الليل كوني توخدم ما تلسيض سي tu mets des chaussures normales اتمحنض تعدي ضرا توال تزايض ما تخدم سكا تعدي بالزرفان ما تلسيض الشوسيور انترميدير تعدي انترميدير البوزون ديك ساكي عوماكو ليسباس ساكي ليسباس كواش ميدي ذا ليسباس طون ان غران فوليوم يتشور ذا الشون سكالير كي قرص الشون دو هيكس رداخل اسطات tissé, la toile d'araignée qui a été tissée par l'espace d'Einstein, elle s'est déformée, mais la toile née, ça, soit chou se dit le kid, sous merdra, تسمير كان كي وز مردرا تسمير سوس كم طبلي يقول خدم معاك تشغل سمر تسمر على لي الكترونيك لندقي اكس ديميرني زي الكترونيك تعدل فوسو لو كان كساك لي الكترون خماكا دي فوسو ثنا نتبدل لكوني ديال السباس خاصو نتولى على قلع زدات ثس نسعوج في ولاد نكوني يعني ثنولى راك تسعوج داك كلشي كثر خاطر زار كثر خاطر سي كيلك مليمتر كان لا نانومتر نحداوها ذوينا مشيت تسواليض مشيت تعاوض الفيد فيد كي رومبلي دان شون سكالير نكولي وانا مشيت تسوالي ما تسوالي طام ثفاث أتصدوض شوط لا فيتاس 300 كيلومتر بار سكوند نانا كتفات وتولي ليسباس نسيت اماكي اسخدم معاك كي تولى تولي قد على ذهن ما خدم معاك هذه على ذهن هذه حوجه مليح القاعيه il faut toujours définir le niveau zéro du potentiel وقيل البوتنسيال قد على ذهن ما ذهن هذه على ذهن لقد على النيفو الور نسميها سي الفوتون يقين سي الفوتون ثلاث ليست على ماس زيرو سي جوست اون ريفيرونس ويلا ساعة ماس نيك زيرو ما ساعة تفاث ما ساعة لا ماسينيش ما تزايفينيش ما تزايفين تفاث واش تولي دراك وين تغمض اتعديض يا نوش تيمغورض ولا اصح سيسيا سكورة دوغالض ماش داخلي كي اللي غادي الفافور نشي دي غير داخل اما كنا وريق فاش تلقي قارن c'est une particule qui est dans l'espace-temps pardon. Alors peut-être que je m'exprime au niveau terme scientifique, à deux endroits à la fois. Est-ce que فاش تلقى تقارن؟ ما تركب الزخليس. Oui ما تركب الزخليس. خاطر كون هذا ولا ثفات قلع ساقي ماذا قول غالد ازرع تخدم اون سكوند تالي اون سكوند دو غالد ولا 2 سكوند. بدا يجي قيمه. ما دي غير سدو غالا ما كاين طريق. اما كاين تيني قلان دي لا لون داكي ثلا ثيني قلان داكي دي لا لون لا نتيسنر. D'accord. Donc en fait, ça dépend de... La référence temps zéro avec le boson de Higgs, elle n'interagit pas avec la matrice spatio-temporelle. Il n'y a pas de... Le temps hors, c'est habis. Donc en fait, ça dépend de... C'est un site مقرر. C'est une مقارنة relativité restreinte. تنيك دنا أصطايقي خسر تنا قرنص la relativité générale. يشنو الفتح قبل la relativité restreinte. لو تروح ذا الماذ مارس دوغالو تروح ذا مارس ما تعجل ذاك تروح سوس كواس دوغال سوس كواس ما تغصفض مليح صلا فيتاس لا لومير زعما تروح ذا مارس تكمل الله كاين تحوصل 10 سنين الجرام دا كلشي تيزوين كيدس شاد دوغالو تحوصل 10 سنين تدفض انت يموت ما ولاش تارويس يموت دفض لوطر جينيراسيون عاد 160 سنه ذاك. D'accord. Okay. Et donc, tu as participé à la découverte du boson de Higgs. Oui, c'est un grand groupe, hein, c'est 900 physiciens, comme c'est une grande expérience CMS. Ça s'appelle Compact Muon Spectrometer. Il y a à peu près 900 physiciens. J'étais professeur des universités. J'avais mon équipe. On a participé à l'expérience, à la réalisation de l'expérience, l'analyse des données et la découverte de cette particule qui s'appelle le boson de Higgs. Ouais. Donc, vous avez prouvé l'existence de ce fameux boson de Higgs que tout le monde contestait jusqu'à la preuve. Voilà, exactement. Maintenant, on propose une usine. On propose un accélérateur de 102 dans 97 km, ça dépend des options, pour faire une usine de boson de Higgs. Ce boson de Higgs, en fait, c'est une particule très intéressante. C'est elle qui donne naissance à toutes les particules qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. C'est elle qui donne la masse, en quelque sorte. C'est même la force c'est la masse le boson de Higgs. D'accord. Est-ce que ça peut... Est-ce que
est-ce que ça peut jouer sur le... Ça joue sur le temps. Mais je vois, directement, peut-être que je me trompe. Hein. Est-ce que... je sais qu'il est impossible de remonter le temps, parce qu'il y a la vitesse de la lumière et que le boson de X dépasse... On peut dépasser avec le boson de X la vitesse de la lumière. Non. Et donc remonter le temps. Le boson de X, c'est une particule, en fait, donc si tu la rends comme particule de phare, c'est 125 gigaélectronvolts. Elle pèse 125 protons. Ouais. Donc si elle ne vit pas très longtemps, mais elle vit, là on parle de 10 puissance moins 15 secondes, 10 puissance moins 18 secondes. Mais si elle se déplace avec sa masse, elle ne peut pas se déplacer très vite. Il faut qu'elle ait une masse zéro pour se déplacer. Et comment le boson de Higgs, c'est un boson, c'est une pure énergie, mais elle peut donner naissance à toutes les particules qu'on connaît. C'est pourquoi je me boson de Higgs. Et donc, il y a un phénomène de temps, Vagui. Elles existent avant même qu'elles existent avant qu'on les voit. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a plein de particules, c'est sûr, ou enfin, je veux dire, probablement, qui nous entourent. Par exemple, les neutrinos. Je fais comme ça. Il y a 1 milliard par seconde qui traversent ma main. Tu les vois pas, je les vois pas, je les sens pas. Mais en fait, on les voit avec des détecteurs de physique. On sait qu'elles existent. Elles sont 3 types. Neutrinos, électrons, muons et tau. Aujourd'hui, nous avons les particules neutrinos. Les particules qui vont décrire la matière noire. Il y en a beaucoup plus. La fameuse matière noire. La fameuse matière noire qui dépasse quand même 60% de la matière qu'on voit actuellement. On est sûr qu'il est là, mais on ne la voit pas. Et là, la seule explication, c'est des particules qui nous traversent. On vit avec et on n'a pas les moyens de les détecter, c'est tout. D'accord. Ça rejoint un peu la fiche. Je suis désolé. Non, mais je pensais que grâce au boson de Higgs, grâce au boson de Higgs, on peut voir s'il y a des particules comme ça. Parce qu'en fait, un boson de Higgs qui peut générer 2 particules d'antimatière, matière-antimatière, et qu'il disparaît, nous, on sait qu'on a payé 125 gigaélectronvolts, donc 125 fois la masse d'un proton pour faire un boson de Higgs, et qu'il disparaît. On sait qu'il a disparu dans l'espace quadridimensionnel, donc de l'espace-temps dont on vit, et on n'a pas les moyens de le détecter. On n'a pas encore l'intelligence de le voir. Il vit dans nous, il nous ignore complètement parce qu'il n'interagit pas avec tes particules. D'accord, ok. Le boson de Higgs, parce que comme quoi c'est l'une des plus grandes révolutions de l'humanité qui puisse exister. L'une, hein. Et ça laisse le champ énormément d'applications. Et les jeunes Najid Boutmer a participé à démontrer l'existence du boson de Higgs. Les jeunes la relève, c'est vous qui me le travail que vous avez comme référence, Majid Boutmer. Thanmirth Majid. Majid, vu ton expérience à l'échelle internationale, à chou les conseils notamment la physique مازم سنت مسريسن اش سنتيني كاينه ونينا سولا الزول فلاونك اي المزين سي المزين وكذا كودي سموش غوسن il y a la persévérance et puis aussi se donner les moyens. Donc si on veut faire percer dans un domaine où il y a des technologies, où il faut faire des expérimentations, il faut vraiment se donner le moyen de toucher aux outils de l'expérimentation. Je sais que d'un point de vue théorique, c'est un peu difficile d'avancer. Donc si je dois vous donner un conseil, même si vous êtes aujourd'hui dans des universités en Algérie et que vous n'avez pas les moyens d'avancer, il y a quand même un moyen de faire des expériences par simulation. Il y a aussi un moyen de contacter pour faire des stages ou autres dans des pays à l'extérieur. Vous pouvez être dans votre domaine. Donc il ne faut surtout pas
si vous avez un domaine de prédilection, donc en physique ou en chimie ou dans n'importe quelle science, il faut persévérer et aller jusqu'au bout à l'intérieur. Ça finit toujours par payer. Donc voilà. Il faut, il y a aussi, c'est primordial, dans le but de la science, même si j'ai dit tout à l'heure que moi j'ai fait de la science parce que mon but c'était la science. Je n'avais pas d'autre choix. Donc je devais fuir tout. Je devais fuir mes parents, mon pays. Et le seul refuge c'était la science à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour certains jeunes, la science ou leur spécialité peut être un refuge. Ça n'empêche pas que quand vous êtes soulagé d'aller voir ou de retourner voir votre famille et aider et autres. Mais il faudra quand même être sûr de votre spécialité et continuer et persévérer. C'est tout. C'est vrai, il y a des aléas économiques. Il faut le rattacher à un facteur minimal, même si des fois on a des contraintes énormes. Mais les contraintes énormes ولا شو كسان les contraintes énormes كم حكينا ما كدني الثلاثات نت كم كوثكر دي ثواغيث دير محنا دي ثواغيث ثم قرانت ثفركنت et pourtant هذا تبض النيفو يجي تبض حكيني quand même. J'ai jamais dit que j'étais heureux donc j'ai Non, attends, être heureux et avoir l'intelligence, les connaissances et c'est deux mondes différents. C'est deux paramètres différents. Les connaissances, et الفرح mais c'est oui. Non mais je veux dire il faut juste il y a des crises qu'il faut passer. Mais sinon il y a un truc qui est très important quand même pour les jeunes, c'est les contacts. C'est des contacts utiles et il y a des gens de référence de diverses nationalités ou même de votre propre nationalité ou de votre voisinage. Il ne faut pas avoir peur de leur écrire des mails, d'envoyer des choses pour essayer qu'ils vous trouvent des stages, des contacts, des références, des publications et qu'ils vous aident d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, moi personnellement avec mon équipe, on n'a jamais refusé de l'aide à un jeune scientifique de n'importe quelle université qui vienne du monde. Surtout si elles viennent de Kabylie, d'Algérie ou autre. On envoie tout de suite tous les documents, tout le reste. Donc تموسني تمزواروث تموسني ماشي ثليض نسيت كيضير كل كا تموسني تموسني تمزواروث إلا قد تسولض وي هذا il faut savoir que généralement les bons scientifiques sur cette planète ici dans les Américaines, c'est des gens qui sont heureux de vous aider à toutes circonstances. Vous pouvez envoyer à quelqu'un qui est le prix Nobel une question, mais vous dites je suis étudiant à l'université de Béjaï, j'aimerais bien savoir la température d'un plasma qui fait ça, il va essayer de vous répondre, vous inquiétez pas. D'accord. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur l'accélérateur de particules pour des soins médicaux, notamment tout ce qui concerne le cancer, les cancers cérébraux. Peux-tu nous parler du projet je sais que tu avais un projet de création d'un hôpital ou d'une clinique. Oui. C'est vrai, ça me tient toujours à cœur. En fait, je travaille toujours ici dans l'imagerie, même dans le contrôle des faisceaux. Ça s'appelle l'hadron-thérapie. Hadron, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est des noyaux de particules, des noyaux d'atomes lourds. En fait, j'avais comme projet à l'époque de créer un centre en France. Et il est en train de se créer en Basse-Normandie, à Caen. J'étais le directeur de recherche à Lyon pour créer ce projet. On m'a fait ramener d'Allemagne exprès pour le créer. D'accord. Après, pour des histoires politiques françaises, et elle a été là-bas. Les Allemands, ils l'ont créé, il fonctionne déjà. Les Italiens, ils l'ont fait. Les Suédois, ils ont fait. Alors, maintenant, ça pousse comme des petits pains en Allemagne, à Munich et ailleurs. J'ai eu l'idée de dire, ben voilà, je contacte l'Europe, et je voulais faire un projet dans mon village natal. Mon village natal, c'est à Tezmelt, dans la wilaya de Bjaya actuellement. J'ai été faire une conférence là-bas justement pour créer ce projet là-bas. J'ai été reçu, etc.
J'étais refaire le même à Alger, à Boumerdès, etc., à Tlemcen, dans pas mal d'universités algériennes. Donc le projet n'est pas mort, mais c'est vrai que en Algérie, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais j'espère qu'un de ces jours, on pourra faire un type de projet à Tezmelt. نشوف البروجي اكيد هادشي كان نتراجعوا بقى تنسحروا اذا كاين c'est pas un projet uniquement, c'est un projet de thérapie du cancer non opérable du cerveau et de la moelle épinière aussi. Maintenant, on peut le généraliser ailleurs, mais ça sera un centre de recherche. J'ai fait plusieurs conférences. Une fois, j'ai fait moi-même la Kabylie en France. J'ai fait toutes les universités de France et j'ai fait des séminaires pour essayer d'encourager les scientifiques algériens qui sont en France pour y contribuer. J'ai reçu beaucoup d'échos. Aujourd'hui, j'ai une belle communauté qui sont capables d'aider à faire un centre ceci. Mais bon, on l'a appelé un centre d'adrenthérapie en Kabylie. Je l'ai appelé Étoile. Il s'appelait ici aussi Étoile. Mais l'Étoile, c'est mon village. C'est pas. Je suis natif de Tezmelt. L'Étoile, c'est le village à côté. Donc, je voulais le faire à Tezmelt tout en appelant Étoile. Et l'Étoile, c'est mon village où j'habite. L'Étoile, c'est Stqbaylit. L'étoile. L'étoile Stqbaylit, d'accord. Vous allez voir que quand ça a été اسمها l'étoile Stqbaylit. سرفيه. لا اسمع صراحة رامين زنغاك قيلونن. صراحة نغاي خمنا قيلونن قرص نصرو مثل l'Étoile. D'accord. سمعنا l'Étoile. فاش تلاقينا غا الجيران كلنا منصورين. Les fameux منصورين. Les fameux منصورين. ثانية il y a beaucoup de qualités مخرج شيء منصور. هكا بصح ماشي كنضرمان. سنظهر. Donc, à ton avis, est-ce qu'un jour, le projet Agui de création, c'est un centre de recherche ou c'est un centre de soins? Non, c'est un centre de soins pour déjà caler le financement et tout. Donc, ils peuvent soigner jusqu'à 5 000, même à 15 000 personnes par an, d'une manière sûre sur les tumeurs cérébrales. Mais après, il reste disponible pour les chercheurs qui peuvent travailler toute la nuit. Ils ont 12 heures la nuit, l'accélérateur, il tourne H24. D'accord. Pour faire la physique des surfaces, la physique des plasmas, l'imagerie moléculaire. Ils peuvent faire plein de choses. Tu vas même avoir des jeunes Européens qui vont aller dans ce centre faire des expériences, t'acheter du temps et te dire tu me réserves 24 heures sur le faisceau, il vient installer son truc. D'accord. Existe-t-il est-ce que l'un des genres, ces centres Agui de Gmaral dans le monde? Oui, le premier c'était à Heidelberg, c'est en Allemagne. C'était pas le premier, les Japonais ont commencé le premier, maintenant ça pousse comme des champignons. Donc le nombre de Kabyles qu'on a fait soigner avec une association Kabyle à Heidelberg, déjà il dépasse 17. D'accord, ouais. Il y en a 17 avec des cancers assez avancés. Il y en a quand même 15 qui sont sérieux. Non, 2 sont décédés, mais 15... il y en a 2 qui sont décédés avant d'être traités. D'accord, donc c'est un bon taux, de réussite quand même. C'est un bon taux de réussite. C'est le centre, ça s'appelle Heidelberg Ionentherapie Zentrum. C'est HIT, H-I-T, c'est pour qui veulent chercher. Mais il y a beaucoup de Kabyles qui peuvent se soigner. Enfin, les Kabyles, pas de Kabyles, il y a beaucoup de gens qui peuvent se soigner. Nous, on était dans une association Kabyle. C'est pas raciste, mais c'est juste parce que c'est régional, c'est pas des relations internes, mais qui sont en France ou ailleurs. Mais il y a beaucoup de Français maintenant qui sont encouragés à aller là-bas parce que le centre de Basse-Normandie, il va ouvrir peut-être d'ici un mois ou deux. D'accord. كتشيني اثناء تخدميون دي ثازمالت اشو يبين ادي بلوكي بروجي كي نو يبي ضرار اسك دي سوردين اسك سي بوليتيك اسك سي ذا شو ذا مسنين ذا شو ذا غريف كيني وذا ضرار تصف البوليتيك ذا غريف واستفضلوا ما تهضر دا يستفضل ولا ثاني دفكا تص ليكزامبل سميان سيولك دي سيولا ريسبونسابل يبرن سولي دا ريسبونسابل كي لازم ليلا افيك ان مينيستر سيونتيفيك روح على بومرداس اسوا القواش كاعني ان فيس مينيستر ريبريزونتاتيف دو لاغريكولتور جوست ان ريبريزونطون بوليتيك يزرى لك فاش نهضر
Juste pour lui dire, il y a personne qui... Tout ce qui est avec mes relations en Algérie, ouais, quand j'étais en Algérie. Je connais du ministre d'Agriculture. Ah, Boumerdes, il y avait plein de... Il y avait, je suis rentré chez Ouakouran, il y avait le wali de Boumerdes de l'époque qui m'envoie, tac, par les gendarmes un message, il t'invite le wali à boire le café dans la walaya de Boumerdes. J'ai trouvé un grand gaillard énorme, facochère, j'ai rien contre lui. Elle m'a même pas parlé, il m'a présenté un livre, j'ai fait tout le déplacement, il y avait des photos de Boumerdes. Et le progéné ou ils n'ont rien à voir, il veut juste savoir, que voilà, il a vu, peut-être on lui a dit, il faut voir Majid Boutmer, il faut juste montrer. Mais dans quel intérêt il a reçu l'ordre de voir Majid Boutmer, on n'a même pas expliqué pourquoi. Donc tu comprends ce que je veux dire? Non, j'ai des interlocuteurs à l'université Houer Boumdine, l'université Tizi Ouzou, l'université Satif, Borj Bouararij, Bjeya, Tlemcen, ils sont très chauds. Wahran, ils sont très chauds. J'ai des interlocuteurs à Boumerdes, et ils étaient là. Ils ont dit, ça se passe pas à Tezmet, on va le faire à Boumerdes. Il y a les autres qui disent à Tlemcen, si tu le fais à Tlemcen, on va le faire tout de suite. Mais finalement, c'est parti dans les... D'accord. Et finalement, alors, à Rork, est-ce qu'on pourra un jour voir le centre Agui, Gounath Dithmourthenach, Dithmourthach Dairis, en Kabylie? Est-ce qu'un jour, dans ton esprit, les possibilités qui peuvent se faire? C'est exactement dans le domaine du possible. Voilà. En fait, moi, je suis très, très optimiste et très positif que ce projet puisse se réaliser. Parce qu'en fait, on a la technicité, on a le savoir-faire parmi nos jeunes qui sont formés un peu en Algérie et ils ont finalisé leur formation à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a pas mal d'experts, plus ou moins vieux, surtout, heureusement, je connais pas mal de jeunes qui peuvent mener à bien cette chose-là. C'est pour te donner un exemple. Il y a vraiment donc espoir et sort ce genre de centre. Le premier centre de traitement en Allemagne qui s'appelle HIT Heidelberg, tous les centres névralgiques de contrôle sont algériens. C'est pour te dire, ils sont tous issus d'un coin très spécifique. Sur une matière très spécifique. Donc c'est pour te dire qu'il n'y a pas, même l'informatique de traitement à l'imagerie interne, localisation 3D, je rencontre une dame, tu t'appelles comment? Je m'appelle Nabila. Comment ça se fait? Tu me connais pas, professeur? Non, je te connais pas. Si, j'ai fait le truc j'ai et tout, mais maintenant je travaille ici. Mais comment t'as atterri jusque là? J'ai fait une thèse parce que tu m'as écrit une lettre de recommandation et elle arrive jusque là. Mais c'est comme ça la vie. ما مثلا مرتم قرانتي فاش تلاقي مقانت l'optimisme guide دنيض الصراحه حتى ثاني بوسي هات زمان سور ان سونتر guide شاونا نشوف صار نبدو دابا السونتر guide مالا نسا اكثر عندي سن اكثر ذا مربوح اني خصني نلقى نخدم وكنا نسيوض Et tiens, dans la lancée, est-ce que tu as le potentiel scientifique de Mourthaq Vairith, Insan ou Kuthurkara? Et est-ce que tu penses qu'un jour le potentiel agui peut rayonner à travers le monde? D'abord, l'évaluation du potentiel scientifique de Mourthna. Je vais répondre en français parce qu'en fait, il faut savoir que la Kabylie, c'est pas une terre nourricière extrêmement riche. Depuis tout le temps, depuis toutes les invasions, les parents, les grands-parents et tout le monde avait investi pour que les enfants puissent étudier et aller de l'avant, étudier. Aujourd'hui, le potentiel scientifique kabyle, qui est issu de la Kabylie, rayonne à travers le monde. Je peux pas aller dans une université. Aujourd'hui même, quand je te parle, je peux pas aller. Je peux partir à Harvard, je peux partir à l'université de. Tu vas partir à l'université du Munich, on te dit Majid Boutmer, ils vont te dire, rentre, on va l'appeler tout de suite. Tu vas partir au centre européen où ils font toute l'informatique, le data center de la Norvège, China, Farid. Je ne vais pas prononcer leur nom pour ne pas divulguer tous les noms. Tu vas aller à Polytechnique Canada, tout de suite, tu vas aller ça, tout de suite, tu vas trouver. Parce qu'en fait, le savoir scientifique est bien acquis. La diffusion, malheureusement, elle a diffusé sur toute la planète. Donc, tout le monde en profite.
mais on n'a pas su créer des structures pour focaliser et faire des choses à l'intérieur. D'où le centre dont tu parlais tout à l'heure de hadrothérapie, qui va faire un cyclosynchrotron pour prononcer son nom, qu'on va utiliser pour le traitement des cancers et pour l'étude de physique et même de chimie par la suite, d'imagerie précise, peut-être ramener du potentiel. Mais le pouvoir, la potentialité scientifique des gens issus des terres très pauvres de Kabylie est énorme. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même une diaspora qui a quadrillé toute la planète. Ouais. Ouais, tu sais, et je te le dis fièrement. Donc je te dis... Oui, absolument. C'est là, oui. Nous avons comme quoi harchen dans plusieurs domaines et puis un smok cultural بكثرة canaliser ce potentiel là وكنا خدمنا في ثمورثنا il faut créer des centres d'intérêt dans le pays pour que les gens se reconcentrent. Par exemple, moi, si je pars en retraite, j'aimerais bien rentrer, enseigner, faire des thèses Tezmelt, tout près de chez moi. Je ne veux pas faire des 100 km. Je te dis Tezmelt parce qu'à côté, pourquoi pas ça là? Je vais enseigner tout type de physique et je vais faire ramener mes collègues avec des collaborations internationales qui peuvent enseigner. Tu veux discuter avec monsieur tel, voilà, on va l'inviter, il va venir, on lui fait visiter le pays, puis il va nous faire une conférence ou deux, les jeunes vont se décontracter, vont se décomplexer, puis c'est comme ça que ça marche. D'accord, tu me serais la retraite, bien que moi je pense que tu es encore un peu jeune et puis tu as tellement de choses à donner, à communiquer, tout ce qui est science. Mais est-ce que la relève, est-ce qu'elle est prête? Elle est là? La relève? Non, il y a... En fait, si tu parles, je te parle honnêtement, si tu parles de la relève, au sens où tu fais des flèches, tu la lances, elle deviendra vraiment une flèche, une étoile visible de toute la planète, mais qui n'est pas dans le pays, elle est prête. Famar, qui est donc le rayonnement doit se faire d'abord à l'origine pour après diffuser toute la lumière à travers toute la planète. Ils peuvent diffuser. On a des jeunes aujourd'hui, mais malheureusement, elle doit se faire d'abord ainsi de. Non, ils sont là. Hein. Aujourd'hui, je reçois des jeunes. On a un master de mécatronique, on a des choses. Les majors de promotion sont toujours des gens qui sont issus des universités du pays. Et ils sont rayonnants, ils sont tout de suite embauchés et tout. Mais je parle du retour. Toi, tu veux parler... Tu sais, pour que tu deviennes un centre d'intérêt, il faut que les scientifiques, c'est toi qui attires les scientifiques. Nous, on est ce qu'on appelle... on n'est pas une centrale implosive pour condenser la science. On est une centrale diffusive. Ça veut dire on forme des gens, on ne les forme pas, on les éduque pour qu'ils soient, on leur inculque la culture pour qu'ils soient des meilleurs, mais ils ne reviennent jamais. Donc quand ils reviennent, ils vont revenir des vieux comme moi, tu comprends? Oui. Oui. Il et puis travailler pour rayonner au niveau du... Mais le nombre de médecins spécialistes, rien qu'en France, un petit pays comme rien, mon village chez Wakron, c'est un petit. On a 15 spécialistes de chirurgie. Les meilleurs physiciens, ils sont ici. Les meilleurs opérateurs à cœur ouvert, Amsterdam, Mischalti. Mais c'est le... Je parle même pas des voyages, des villages voisins, ça fait le pilote tel, mais les pilotes, les pilotes, ni chauffeur de taxi, c'est def. Et voilà. D'accord, Majid, un dernier mot, il يا ودينا وقال اسمه القثان نزل شلون الكلاك جاو تلويث ثورة جدث يعني تشفت كنا ردي دونا كان يبغوا لياض هذه لي واس نكون دينا جيلا تلويث وقال اسمه القثان ثان ميرث ونير كلي ثان ميرث وقال قد يخدم من
لا قضي الشيء Radio Télévision Thaqbayrith et نشوف يسيخ encore une deuxième fois une troisième fois on a مرميك هو عثن ذا خميك مرميك هو عثن وغرد c'est toujours un plaisir on a passé un bon moment au côté et c'est le farham Khorana qu'on te reçoit parce que rayonnant, chaleureux, souriant et c'est toujours un plaisir de voir des gens comme Kchini et d'une telle hauteur. Ah, تسوق نغارا إلا بوسميت كارزض شرزق ديالهم داكلي ديالنا كم كوا ساغ شرزنا نهار غيول صار كراغيول مقلوب ياك توافر العنصر شرزق سيوا زيك اسمي مزيع كون ساعة سردوتي كي تسوينا تسو نساعة سيدي ثمان بوليت نسوي لي سبوليت نسوي لي ما صنع ذا كرغد ذا فلاح فلاح ايه ترى محسوس ساعتي بحير انا تقرجك خدماتي بحير خدمة كل شيء في شغال فهمت في شغال تخدم كورجيت طوماطيش ساعتي قليل comme quoi tu vois il y a Taflah et le prix Nobel de la physique il y a du chemin il y a du travail il y a du génie, il y a de l'intelligence. Et la jeunesse guinéenne, humble à la fois et du génie. Merci. Voilà. Merci. Et on leur passe le plus grand salut sur le pays. Chaleureux. Et les téléspectateurs abonnez-vous à Radio Télévision Thaqbayrith des émissions et des gens des personnes de grande valeur ajoutée à l'existence du monde et voilà on fait de notre mieux. Et au revoir.